بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور ان اگر طلقتمو تم طلاق دے دو ہن ان عورتوں کو من سے قبلی پہلے ان یہ کہ تمسو تم چھو ہن ان عورتوں کو واو اور قد تحقیق فرض تم مقرر کر رکھا ہے تم نے لہن لا لیے ہن ان عورتوں کے فریضتاً حق مہر فاپس نصف آدھا ما جو فرض تم مقرر کیا تم نے الا مگر ان یہ کہ یعفونا وہ عورتیں معاف کر دیں او یا یعفو معاف کر دے یعفو الذی معاف کر دے وہ شخص بیدہی جس کے ہاتھ میں عقدۃ گرا ہے ان نکاحی نکاح کی واو اور ان یہ کہ تعفو تم معاف کر دو اقربو زیادہ قریب ہے لیے تقوی تقوی کے للتقوی تقوی کے واو اور لا نہ تاسو تم بھولو الفضل فضل کو بینا درمیان کم تمہارے بینکم آپس میں ان بے شک اللہ اللہ تعالیٰ بما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ اور تم اس حالت میں اپنی بیویوں کو طلاق دے دو کہ تم نے ابھی تک ان کو چھوا نہ ہو وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً اور تم نے ان کے لیے حق مہر بھی مقرر کر رکھا ہو فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ تو پھر تم نے جو مہر مقرر کیا ہے اس کا نصف دینا ہوگا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النکاح مگر یہ کہ وہ عورتیں مہر کو معاف کر دیں او یعفو الذی یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے وَأَن تَعْفُوَ الَّذِي وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى اور یہ کہ تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہوگا وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور تم سب آپس میں احسان کرنے کو نہ بھولو ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 ہے جس میں اللہ رب العزت گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر ایک صورت بیان ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر عورتوں کو طلاق دی جائے اور ان سے ازدواجی تعلقات قائم نہ ہوئے ہوں لیکن ان کا حق مہر بھی مقرر نہ ہو تو اس صورت کا حکم ہم نے پڑھا تھا اگر آپ نے اچھی طرح جنہوں نے سنا ہے انہیں سمجھ آ گیا ہوگا اب آج کی اس آیت مبارکہ کے اندر اس کے متبادل اس کے اپوزٹ صورت ہے وہ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرما رہے ہیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر تم عورتوں کو چھونے سے پہلے طلاق دے دو چھونے کا کنسپٹ بھی کل کلیئر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ کہ انہوں نے ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دی عموماً ایسا تب ہوتا ہے جب کوئی کسی باہر ملک میں رہتا ہو اور نکاح کر دیا جائے اور پھر وہ باہر چلا جائے اور ان کے آپس میں کوئی تعلق نہ بنے اور اس سے پہلے ہی طلاق ہو جائے لیکن کل کی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ان کا حق مہر مقرر نہ ہو پھر اب آج یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ان کا حق مہر مقرر ہو چکا ہے میری پیاری بہنوں پھر میں یاد دلاتی جاؤں کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے اس پیارے قرآن کریم کے اندر ہمارے حقوق کو بیان کرنے کے لیے کتنی آیات لائی ہیں اور کتنی بڑی بڑی آیات مسلسل ہم پڑھتے جا رہے ہیں تو اب پھر اللہ اور پھر یہ نہیں کہ یہاں پر سورہ بقرہ میں بلکہ سورہ نساء میں اور قرآن پاک کے مختلف مقامات پہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مرد حضرات کو یاد دلاتے ہیں کہ اگر تم نے نکاح جیسا منصب اپنی بیوی سے اپنا کیا نسب قائم کیا تعلق قائم کیا تو اس کو توڑنے کے طریقے ہیں میری پیاری بہنوں جو رب جو قرآن ہمیں تعلق توڑنے کے موقع
کہ اتنے مینر سکھا رہا ہے، اتنے طریقے سکھا رہا ہے، تو آپ یاد رکھیے، اب سوچئے کہ اس رشتے کو جوڑنے کے لیے، اس کو نبھانے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے کتنے ضروری دین اسلام میں احکامات ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اگر بیوی کو طلاق دے دی جائے اس حالت میں کہ اس کو چھوا نہیں، اس کے ساتھ ازدواجی تعلق بھی قائم نہیں ہوا، اس کے ساتھ خلوت صحیحہ تنہائی میں رہنے کا موقع بھی نہیں ملا، تو اب اس کا مہر مقرر ہو چکا تھا، نکاح کے موقع پر انہوں نے مہر مقرر کر دیا تھا، تو اب کیا کیا جائے گا؟ اب یہ ہوگا کہ مرد نے جو مہر مقرر کیا تھا، مثال کے طور پر اس نے 1,00,000 روپے مقرر کیا، تو اب اس کو 50,000 روپے عورت کو دینا پڑے گا، یعنی کہ اب اس کو مہر پورا نہیں دینا پڑے گا، آدھا دینا پڑے گا، یعنی آدھا مہر، چونکہ اس نے اس کے ساتھ اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اس لیے آدھا مہر کم ہو جائے گا، اور اب اس کو آدھا مہر اس کو طلاق کے وقت دینا پڑے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ پھر ایک چیز کو آگے اور بیان فرما رہے ہیں مزید وضاحت کے لیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے مہر آدھا دینا ہے، لیکن ان یعفونا، اگر وہ عورت چاہے تو وہ معاف کر سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ عورتیں سیٹلڈ ہے، اس کو کوئی مالی پریشانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یا پھر وہ نہیں چاہتی، اس کا گھر اجڑ گیا ہے بسنے سے پہلے ہی، تو وہ سوچتی ہے کہ اس سے تو مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں، میں نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، تو میں یہ آدھا مہر کس لیے لوں گی، یہ 50,000 روپے میں نہیں لیتی، اور وہ یہ کہہ دے کہ یہ 50,000 روپے بھی میں معاف کرتی ہوں، مجھے نہیں چاہیے۔ خاص طور پہ ایسی کنڈیشن میں کہ وہ مرد جو ہے وہ صاحب استطاعت نہ ہو، یا اس کے پاس گنجائش نہ بن رہی ہو، حالات اچھے نہیں ہیں، بیوی بھی الگ ہو گئی، طلاق ہو گئی کسی بھی ریزن سے، عموماً تو اس کی ایک ریزن یہ بھی بن جاتی ہے کہ جی وہ اس کا روزگار ٹھیک نہیں ہے، سیٹل نہیں ہے، صحیح اب پتہ چلا تو عورت کے گھر والے طلاق لے لیتے ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن میں عورت اگر معاف کر دے، ان یعفونا، اگر وہ عورت معاف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ مہر اللہ رب العزت نے بہت تاکید کے ساتھ مردوں کو تاکید کی ہے کہ عورتوں کو ادا کرو، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ ادا نہیں کرتے جو لوگ، وہ خود گناہگار ہوں گے۔ اور یہاں معاف کرنا ان عورتوں کے لیے جن کو طلاق ہو چکی ہے، جن کا ابھی تعلق بن ہی نہیں رہا ہے، وہ لوگ جدا ہو گئے ہیں، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان یعفونا، اگر وہ معاف کر دیں تو ٹھیک ہے، معاف ہو جائے گا۔ تو مطلب کیا ہے کہ اگر شادی شدہ عورت، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ بھی اپنا مہر معاف کر سکتی ہے، لیکن میں تاکید کے لیے اور عملی زندگی سے تعلق کو کلیئر کرنے کے لیے دوبارہ کہہ دیتی ہوں کہ اگر ایک عورت اپنے ہسبینڈ کو اس کے مالی حالات کو دیکھ کے اس کا جو مہر مقرر تھا وہ معاف کر دیتی ہے، کیوں؟ کہ وہ گھر بسا رہی ہے، ہسبینڈ اس کا کیئر کر رہا ہے، خیال رکھ رہا ہے، اور لیکن مالی حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں، کبھی اتار چڑھاؤ جو ہے یہ دنیاوی معاشی اعتبار سے آتا رہتا ہے، کبھی بندہ بہت اچھے حالات میں بھی ہوتا ہے، کبھی حالات خراب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہسبینڈ کوآپریٹیو ہے، اچھا ہے، بچے بھی ہو گئے، سسرال والے ہیں، تو صرف مہر، صرف اس وجہ سے کہ وہ مہر ادا نہیں کر پا رہا ہے، میں ایک ذاتی، جیسے میں آپ کو اکثر کہتی رہتی ہوں کہ اب آپ لوگ میری فیملی بن گئے، ہم ساتھ مل جل کے ایک آپس میں جیسے مشورہ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی، یہ عارضی زندگی کچھ بہتر ہو سکے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسی کنڈیشن میں کہ مرد اس کی استطاعت نہیں رکھ رہا ہے، اس نے مقرر کر دیا تھا مہر، لیکن اب وہ نہیں دے پا رہا، یا آپ کے پاس کوئی زیور ہے جو مہر کی شکل میں ملا ہوا ہے، ایک بالکل ذاتی پرسنلی میں آپ کو مشورہ دے رہی ہوں کہ اگر وہ اپنا ذاتی زیور آپ کے پاس ہے، لیکن اب ہسبینڈ کے حالات خراب ہو گئے، بالکل جاب نہیں، کچھ بھی نہیں، مہنگائی آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں کیا کچھ چلتا ہے، تو پھر یہ اگر وہ اپنے زیور دے دے گی اس مشکل وقت میں، اور یہ کہے گی کہ آپ اس سے کوئی اچھا سا کاروبار کریں، تجارت کریں، برکت ہوگی اور ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، تو یہ باعث سے برکت بات ہوگی، اور اس کا اس کو فائدہ ہوگا جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ صرف مال کے لیے، زیور کے لیے، ان چیزوں کے لیے گھر اجاڑنا مناسب نہیں ہے۔ مہر مقرر ہو چکا، اللہ نے حکم دیا، بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مہر ادا کرو، لیکن آپ دیکھ رہی ہیں، آپ اس بندے کے گھر میں آ گئی ہیں، وہاں پہ کھا پی رہی ہیں، رہ رہی ہیں، آپ دیکھ رہی ہیں وہ دن رات محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، لیکن اس سے گھر کے حالات ہی وہ پورے نہیں ہو رہے، اس نے مہر مقرر تو کر رہی تھا، نہیں دے پا رہا، تو میری پیاری بہنوں، میری ذاتی اوپینین یہ ہے کہ اس کو کیا کرو، مہر معاف کر دو، یا مہر کو یہ اس بات پہ رکھ لو کہ مہر جو ہے وہ اگر ضرورت پڑی، حالات خراب ہو گئے، کوئی خدا نہ خواستہ ہمارے اندر جدائی ہوگی تب میں لوں گی، ورنہ مجھے آپ سے مہر نہیں چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، گھر بس جاتے ہیں۔ اللہ پاک جو کہہ رہے ہیں نا، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ وہ طلاق کے بغیر اگر اس کو طلاق بھی ہو گئی تب بھی وہ اگر چاہے تو معاف کر سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ گھر بسا رہی ہے تو حالات کے مطابق، میری پیاری بہنوں، میں نہیں کہتی ہسبینڈ اگر بہت ہی برا ہو، سسرال والے بھی نہیں، کوئی حالات بھی نہیں، اور آپ معاف کر دیں
जाएं, आपका वो हक है, कुरान ये हक दे रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे रहे, बार बार दे रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाए तो इससे घर बसने आसान हो जाते हैं, घरों में खुशगवारी आ जाती है। माल दौलत कभी भी अपने और अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड के दरमियान कभी माल को नहीं आने देना चाहिए। ये माल आर्जी चीजें, हाथ का मैल है, कभी आया कभी गया, लेकिन घर उजड़ गया तो वापस घर नहीं बसता। हमेशा हम औरतें कहती हैं कि मर्दों का ही तलाक देने में कसूर है, लेकिन नहीं मेरी प्यारी बहनों, मर्द तो बहुत शऊर वाले, अल्लाह पाक ने ये आगे आएगा, औ याफू अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, या वो शख्स जिसके हाथ में निकाह की गिरा है वो माफ कर दे। मैं पहले ये बात समझा दूं कि मर्द के हाथ में अल्लाह पाक ने निकाह की गिरा क्यों रखी है, यानी तलाक देने का उसको इख्तियार क्यों दिया है, इसलिए कि उसके अंदर कुव्वत बर्दाश्त ज्यादा होती है, वो सोच समझ के फैसले करता है। जिस तरह हम औरतें करती हैं जल्दबाजी में, इस तरह मर्द फैसले नहीं करते। अगर कोई मर्द तलाक का फैसला कर लेता है और वो अपनी बीवी को, छोटे छोटे बच्चों की माँ को तलाक दे देता है, तो मेरी प्यारी बहनों इसमें कसूरवार हम भी होते हैं। कहीं ना कहीं हमारी कोई लापरवाही, हमारी कोई गलती, हमारी कोई जुबान, हमारी कोई चीज ऐसी होती है जो हालात को यहाँ तक पहुंचा देती है। क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि मेरी बहनें, ऐसा ना हो कि आयात सुन सुन के ये सोच रही हूँ ये सारे गलतियां जो माशरे में मर्दों की हैं, तो चूंकि ये फर्ज आप भी जान की आवाज है तो ये हम अपने हस्बैंड को तो सुना नहीं सकते, काश हम कैसे उनको सुनाएं कि तुम ज्यादती कर रहे हो। नहीं मेरी प्यारी बहनों, कोई जरूरत नहीं है सुनाने की। हम खुद को ठीक कर लें, हमारे घर भी ठीक हो सकते हैं, हमारा माशरा भी ठीक हो सकता है। हम औरतें अगर सही मानों में, हकीकी मानों में अगर हम नेक बन जाएं और हमारे दिलों के अंदर जो सफाई आ जाए तो सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। ठीक है, ये जाती मेरी अपनी फैमिली, जो रब्बे करीम का पैगाम ग्रुप है, ये मेरी फैमिली और खानदान है, उसकी प्यारी प्यारी बेटियों को मेरी ये एक तरफ से जाती मशवरा है। फरमाया कि अगर वो शख्स माफ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है तो तब भी हो सकता है मसलन कि हस्बैंड चूंकि तलाक देने की सिर्फ इख्तियार जो है हस्बैंड का होता है, खुला अलग चीज होती है। तलाक हस्बैंड दे सकता है, औरत हस्बैंड को तलाक नहीं देती। ये वर्ड अमूमन हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि भाई फलां मुल्क में तो वहां पे औरत भी तलाक देती है। औरत तलाक नहीं दे सकती इस्लाम में, अलबत्ता वो साइन वगैरह होते हैं कि उसकी राजीनामा कि ठीक है वो तलाक दे रहा है, तुम इसको एग्री कर रही हो, इस तरह का कोई सिस्टम होगा। बहरहाल अगर कोई ऐसा कह रहा है कि औरत की तरफ से तलाक होती है तो ऐसा नहीं होता। अल्लाह पाक फरमा रहे कि औरत मर्द के हाथ में निकाह की गिरा है, यानी वो तलाक दे सकता है। बहरहाल माफ करने का मतलब क्या है, एक तो ये है कि मर्द ये कह दे कि लाख रुपया मुकर्रर हुआ था, मैं 50 क्यों दूं, मैंने तलाक दे दी है और मैं उससे फायदा तो नहीं उठाया, लेकिन वो मेरे निकाह में आई थी, एक यंग लड़की, एक बगैर शादीशुदा लड़की क्या होगी, तलाक याफ्ता कहलाएगी, लिहाजा मैं उसको पूरा लाख रुपया दे देता हूँ। एक सूरत ये। दूसरी ये है कि अरबों में भी रिवाज था ये कि महर जो है वो निकाह के वक्त अदा कर दिया जाए, और हमारे यहाँ भी जेवर की शक्ल में महर को अदा कर दिया जाता है अमूमन। और वैसे भी नकद जो है ना महर देना ज्यादा मुनासिब है, बजाय इसके कि कल कोई मसला हो जाए आदमी ना दे सके। तो क्या फरमाया कि अगर वो औरत को महर उस दे चुका था निकाह के मौके पे ही, लेकिन अब तलाक होगी, छुआ भी नहीं है, अब महर अदा करना है, अब उसने लाख रुपए उसको दे दिया था उसी टाइम, या फिर 10 लाख का जेवर दे दिया था, तो अब वो जाहिर सी बात है उसका हक बनता है कि वो आधा जेवर के पैसे वापस ले या 50,000 रुपए वापस ले। लेकिन अल्लाह पाक ये फरमा रहे हैं कि अगर वो माफ कर दे कि छोड़ो मैंने दे दिया था, अब मैं वापस नहीं लेता एक औरत से, तो ये ज्यादा अच्छी, बल्कि पहले तो अभी तो अल्लाह पाक ये फरमा रहे हैं कि ये जायज है, ऐसा वो कर सकता है। लेकिन आगे क्या अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, वअंतअफू अक़रबु लित्तक़वा। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी बहुत ख्याल रख रहे हैं। अल्लाह पाक मर्द को कह रहे हैं कि तुम माफ कर दो तो ये तकवे के ज्यादा करीब है, औरत छोड़ दे तो ठीक है, लेकिन मर्द माफ कर दे तो ये तकवे के अकरब है, करीब है, परहेजगारी आएगी इसके अंदर। क्यों कि एक मर्द को अल्लाह ताला ने एक इख्तियार दिया था ना कि वो बीवी को जो उसको हाकम बनाया था सब कुछ, तो अल्लाह पाक चाहते हैं कि जो बड़ा है तो वो बड़ापन दिखाए, वो माफ करे तो ज्यादा बेहतर है। वो 50,000 वापस लेने की बजाय वही छोड़ दे, या 50 आधा देने की बजाय पूरा लाख दे दे। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अल्लाह पाक ये फरमा रहे कि मर्द माफ कर दे तो ये तकवे के ज्यादा करीब है। लेकिन देखने में क्या आता है मेरी बहनों, मैं नहीं कहती हमेशा औरतें गलत होती हैं, महर अमूमन ज्यादातर औरतें माफ करती हैं, मर्द जितना तय है उससे भी कम कर देते हैं, ज्यादा नहीं करते। यही ओवरऑल जो नेचर इंसान की है। तो बहरहाल यहाँ पर औरतें आगे हैं मर्दों से। लेकिन अगर कोई औरत के साथ मसला है ऐसा, तो वो महर को इतना इंपॉर्टेंस ना दे कि उसका घर ही न बस सके। घर बसाना महर से भी ज्यादा जरूरी है, ताकि खास तौर पे जब अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे से बच्चे आपको दे दे। वला तंसवुल फज़्ल बैनकुम, और तुम आपस में फजल को ना
भूलो। अमली ज़िंदगी से ताल्लुक बहुत प्यारा जुमला है, बहुत प्यारा जुमला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि आपस में फ़ज़ल को ना भूलो, एहसान को ना भूलो। ना भूलने का मतलब ये भूलता कौन है कि गफ़लत मत बरतो इस काम में। एक दूसरे के साथ एहसान करना, रवादारी, ये हर एक के लिए है, हर एक के लिए, मियाँ बीवी के लिए भी है और रिश्तेदारों में हर जगह अपने आप में एक दूसरे के साथ एहसान करने को ना भूलो। हर जगह जहाँ मौका मिले किसी दिलजोई का, किसी के साथ अच्छा सलूक करने का, किसी के साथ प्यार मोहब्बत से बात करने का, कोई भी ऐसी चीज़ मिले तो उसको ज़रूर पूरा करो, फ़ज़ल करो, फ़ज़ल। और फिर एक और बात है, इससे एक और मतलब ये निकलता है कि तुम आपस में फ़ज़ल को ना भूलो। यानी तुम्हारे हस्बैंड ने कभी अच्छे वक़्तों में ना तुम्हारे साथ बहुत अच्छा किया है और अभी वो मुश्किल में है या किसी चीज़ में है, तो वो जो उसने उस वक़्त तुम्हारे साथ अच्छाइयाँ की थी वो याद रखो। मतलब मर्द, मियाँ बीवी, नंद भाभी, बहन भाई, सबके दरमियान कोई चपकलिशें, लड़ाइयाँ, झगड़े होते रहते हैं, लेकिन उनको भूल जाओ, दरगुजर कर दो। लेकिन जो एहसान हुए ना किसी ज़माने में, कभी कोई किसी पे एहसान भी कर लेता है तो वो मत भूलो। हमारा मसला क्या है, हम लोग एहसान भूल जाते हैं, हमेशा भूल जाते हैं। खास तौर पे हस्बैंड के एहसान तो हमें याद ही नहीं रहते। जब भी मैं हमारा क्या अल्लाह पाक ने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेचर बता दी थी औरत की कि औरत नाशुक्री है। तो ये कि हमारे अंदर ये होता है कि हमें अगर सारी ज़िंदगी हस्बैंड करता रहे, यही चीज़ में कमी होगी तो हम फ़ौरन कह देते हैं कि आपने किया ही क्या है। और ऐसे मर्द भी होते हैं, मर्द भी कह देते हैं कि तुमने किया ही क्या है। लेकिन हमें क्या करना है कि जो अच्छाइयाँ थी, जो एहसान थे, जो नेकियाँ थी वो याद रखें। इससे हमारे अंदर चेंजिंग आएगी, पॉजिटिविटी आएगी कि हम कितना कुड़ते हैं उस बात पे जब हमारे किसी भी अजीज, जरूरी नहीं है सिर्फ हस्बैंड, बहन भाई, बेटे बेटियां, हमारे बच्चे भी इतना हमारे साथ करते रहते, इतनी फर्माबरदारी करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, जरा सा ऊंच नीच हुई हम लोग कहना शुरू हो जाते हैं तुम नाफरमान हो, तुम ये हो, वो वही बातें याद रख लेते हैं जहां उनसे गलती हुई है। ऐसा हमारे साथ है क्यों? हमें सबसे ज्यादा अपने बच्चे प्यारे हैं, उनके साथ भी हम ऐसे करते हैं, हम अपने वालिदैन के साथ ऐसे कर लेते हैं। सारी जिंदगी वालिदैन अपनी औलाद के साथ लगे रहते हैं, लेकिन फिर औलाद क्या कहती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, वालिदैन को कहती है आपने किया ही क्या है। हमेशा बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि बच्चे फिर कहते हैं आपने क्या किया है, हमारे वालिदैन ने तो कुछ किया ही नहीं है, हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जिस तरह हम कर रहे हैं इसी तरह हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे साथ किया है, उन्होंने हमसे बहुत ज्यादा किया होगा, उनका वक्त ज्यादा अच्छा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि तुम आपस में फजल को ना भूलो, यानी कि जो भी अच्छाइयाँ हैं ना वो करते रहा करो। बुराइयों को भूल जाओ, लड़ाइयों को भूल जाओ, झगड़ों को, नेगेटिविटी को भूल जाओ, पॉजिटिव चीजें अपने अंदर रखो। बेशक अल्लाह ताला जो तुम करते हो बस सीख, क्यों अल्लाह पाक बार बार याद फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे जो तुम करते हो ना अल्लाह देख रहा है। मुझे तो इससे बहुत डरने लगने लगा इस जुमले से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये जुमला तो मैं कितने सालों से, 40 साल से, मैं अगर 5-6 साल से मैं कुरान पाक पढ़ना शुरू किया होगा तो मैं 35 साल हो गए, 38 साल हो गए मुझे इसको पढ़ते हुए कुरान को। लेकिन मुझे तो नहीं पता था कि अल्लाह पाक कुरान पाक को इतना डरा रहे हैं। अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह देख रहे हैं। छोटे बच्चे को थोड़ा सा समझा दो ना कि अल्लाह हमें देख रहे होते हैं, अल्लाह यहाँ पे है, वो बार बार दोहराता है उस बात को कि हाँ यहाँ पे अल्लाह है, अल्लाह ऐसे, अल्लाह ऐसे। हम इतने बड़े हो के हम भूल जाते हैं कि हम जब झूठ बोल रहे हैं अल्लाह हमें देख रहे हैं, हम गीबत कर रहे हैं अल्लाह हमें देख रहे हैं, हम चुगलियां मार रहे हैं एक दूसरे की वो अल्लाह देख रहे हैं, हम जो है ना किसी के खिलाफ बहुत बुग़्ज़ रखा हुआ है अपने दिल में वो अल्लाह देख रहे हैं। क्योंकि अल्लाह तो दिल के अंदर भी देखते हैं, सिर्फ सामने नहीं देखते। कोई बंदा होगा तो वो तो फिर सामने देखेगा, अल्लाह तो अंदर बाहर जाहिर बातिन हर चीज अल्लाह के सामने है। सो अल्लाह देख रहे हैं। तो हमने अपने आप को हकीकी मानों में चेंज करना है, सिर्फ सुनना नहीं है, हमने इसके मुताबिक जिंदगियां गुजारनी है ताकि वो हमारी लाइफ जो कभी खत्म नहीं होगी वो अच्छी गुजर सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।